আচ্ছা দেখেন এখানে ওনারা জানতে চাইছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস জানতে চাইছে। তো এখানে দেখেন এক্সামিনেশন করে দেখা গেছে রিডিউসড ল্যাটারাল ফ্লেকশন অফ দ্য ব্যাক, ব্যাকের ল্যাটারাল ফ্লেকশনটা কমে গেছে। ওকে, examination otherwise unremarkable and asides from a quite diastolic murmur. Okay, so diastolic murmur, there is diastolic murmur, and the diastolic murmur is early diastolic in nature. Okay, so reduced lateral flexion, and here you are having the symptoms of 6 months of gradual worsening back pain. Okay, so 6 months of back pain, a young man is having back pain, and which is associated with lateral reduced lateral flexion and early diastolic murmur. So what is the diagnosis? Ankylosing spondylitis. So the diagnosis is probably ankylosing spondylitis. So number A, so ankylosing spondylitis. Okay, so the inflammatory back pain, that means the back pain which will improve after exercise. This is inflammatory back pain. So inflammatory back pain as well as a young patient with here you can see that there is reduced lateral flexion, lateral flexion টা reduced, সাথে একটা diastolic murmur diagnosis হয়ে যাবে ankylosing spondylitis. এখানে অনেকগুলো ক্লু ছিল, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। তো দ্য ক্লু ইজ দ্যাট দ্য পেইন ইমপ্রুভস উইথ এক্সারসাইজ, দ্যাট ইজ ইনফ্লামেটরি আর্থ্রোপ্যাথি গুলো, পেইন গুলো যে পেইনটা থাকবে আর্থ্রোপ্যাথিতে, পেইনটা এক্সারসাইজ করলে কমে যাবে। সো এটা হলো অ্যানকাইলোজিং, সাথে অ্যাডিশনাল আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, কারণ এখানে এআর থাকে, এআর এর অ্যাসোসিয়েশন থাকে, দ্যাট মিন্স aortic regurgitation is associated with ankylosing spondylitis. And here you can see the topic in ankylosing spondylitis. A young man, there will be back pain of a young man in the question, and the back pain will worsen in the morning and improves after exercise. It will be an important clue. It's an important clue that back pain improves with exercise, and reduced lateral flexion you will find in the examination. We read lateral. There is also reduced forward flexion. So forward flexion as well as lateral flexion will be reduced. And here you can see the 5 to 7 A's, that is associations of ankylosing spondylitis. There's some associations like apical fibrosis, anterior uveitis, aortic regurgitation. So apical fibrosis, anterior uveitis, aortic regurgitation, Achilles tendinitis, AV nodal block, amyloidosis, and cauda equina syndrome. And last but not the least, there is the patients of ankylosing spondylitis can have some features of peripheral arthritis also. Actually, it involves the axial spine. Okay, mainly it involves the spine, that means axial bone. Okay, the bones of our body which are present in the মিডল অ্যাক্সিস। ও মিডল অ্যাক্সিসের বোনগুলোকে এরা বেশি এফেক্ট করে, বাট 25% কেসে পেরিফেরাল জয়েন্টকে এরা ইনভলভ করতে পারে। ওকে, কোশ্চেনটা এখানেই শেষ। ওকে, ক্লিয়ার? এন্ড এখানে ম্যানেজমেন্টটা দেওয়া নেই, আমি বলে যাচ্ছি ম্যানেজমেন্টটা আপনাকে একটু পড়তে হবে। ম্যানেজমেন্টটা জুমটা একটু, হ্যালো ভাইয়া বেশি জুম হয়ে আছে। And the management will be NSAID, that means NSAID as well as ankylosing spondylitis প্রথমে ফিজিওথেরাপি পরে NSAID দিব না? NSAIDs as well as exercise. A 45-year-old woman presents to the rheumatology clinic for review and reports a 6-month history of polyarthralgia arthralgia. So 6-month history of arthralgia, as well as the arthralgia is involving the metacarpophalangeal joint with swelling of the metacarpophalangeal joint. So metacarpophalangeal, that means MCP joint, so the both hands. So that means it's a symmetrical polyarthritis. Okay, so on examination she has a boggy swelling of the third, fourth and fifth MCP joints. Okay, and there is also erythema and mild tenderness on palpation. Okay, now she has normal range of motion and motor function bilaterally, and the investigations results are showing the anticyclic cytorenated peptide antibody is positive. So what is the most likely hand findings for this patient? So at first, can you please tell me what is the diagnosis? ভাই এটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, আর এটা হবে জাস্টা আর্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া।
So in X-ray rheumatoid finding. arthritis, the X-ray will show juxta-articular osteopenia. Yes, the most common feature of a patient with Rheumatoid rheumatoid arthritis. arthritis X-ray তে So common feature. juxta-articular osteopenia or osteoporosis. Juxta-articular osteopenia or osteoporosis is an early X-ray feature of rheumatoid arthritis. So early feature of rheumatoid arthritis. X-ray feature. Okay. So juxta means that the space between or the area between the joints. Okay. Juxta means the area surrounding the joints. There will be erosion of the surrounding there will be erosion of the area surrounding the joint. Okay, so এটাকে বলা হয় juxta-articular osteopenia or osteoporosis. Okay. So you have to remember the features of X-ray findings in two categories. So what are the early X-ray features? Early X-ray features will be loss of joint space, juxta-articular osteoporosis, which is most common, and soft tissue swelling. These are the early finding. Okay, so early finding, there will be loss of joint space, juxta-articular osteoporosis, and soft tissue swelling. Okay, and what will be the late features? Late features will be periarticular erosion, subluxation, and আরেকটা এখানে দেওয়া নাই, জাস্ট মনে রাখবেন periarticular erosion and subluxation. and subluxation এর কোন জয়েন্টটা বেশি subluxation হবে? atlantoaxial subluxation. ওকে, সো atlantoaxial subluxation and periarticular erosion. তো এখানে মনে রাখবেন juxta-articular osteoporosis is the early feature and periarticular erosion will be the late feature, and subluxation is also within the late findings. Okay, so subluxation of the atlantoaxial joint. Okay, atlantoaxial joint, এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। এখন দেখেন নেক্সট কোশ্চেন আমরা যাচ্ছি, what is the greatest predictor of future thrombosis? So in antiphospholipid, the patient is having antiphospholipid antibody syndrome, so they are asking about what is the greatest predictor of future thrombosis in this antiphospholipid syndrome. So which antibody, the presence of which antibody, yes, the presence of which antibody carries the greatest risk of or high risk of future thrombosis? Lupus anticoagulant. Lupus anticoagulant, anticardiolipin antibody, beta 2 এটা তো glycoprotein. ওটাই আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ভাই লুপাসটা হবে গ্রেটেস্ট প্রেডিক্টর। ওকে, আপনার দুজনেই লুপাস বলবেন? দুজনেই লুপাস? কানে আপু আছেন? জি ভাই আছি, আমি দেখতেছি অ্যান্টিফসফোলিপিড। হ্যাঁ, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমে কোনটা গ্রেটেস্ট প্রেডিক্টর অফ ফিউচার থ্রম্বোসিস? সো পেশেন্টের ফিউচার থ্রম্বোসিস হবে কিনা এটা আমরা কিভাবে, কোন অ্যান্টিবডির প্রেজেন্স থাকলে আমরা বুঝতে পারব? অ্যান্টিকার্ডিয়াল। কোনটা আনসার করতে চান, অপোজ করতে চান? হ্যালো, জি ভাই, থ্রম্বোসিসটা না ভাই, লুপাসটাই দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দেখেন এখানে এটা হলো লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। হ্যাঁ, সো লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট is the strongest risk factor for thrombosis in all the listed options. Okay, so lupus anticoagulant are মানে সবগুলো এখানে কিন্তু আপনার অ্যান্টিকার্ডিওলিপিনও থাকতে পারে, বাট লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট থাকলে স্ট্রংগেস্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ক্যারি করে। ওকে, সো লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট is the strongest risk factor for thrombosis all of the listed options. Okay, so all of the listed option মধ্যে লুপাসটাই বেশি মানে রিস্ক। ওকে, আর অন্যান্য অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকতে পারে, লাইক অ্যান্টিকার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি, বেটা 2, এগুলো থাকতে পারে, এগুলো বাট এগুলো আসলে not considered as prothrombotic, okay, as lupus anticoagulant. So every this all antibodies can be positive in a patient with lupus antiphospholipid antibody syndrome, but lupus anticoagulant is considered prothrombotic, others are not. Okay,
So antiphospholipid antibody syndrome will find that there will be recurrent venous and arterial thrombosis in a young or in a elderly woman with a history of recurrent first trimester pregnancy loss, and there will be livedo reticularis rash. The name of the rash is livedo reticularis, and in blood you will find the thrombocytopenia and the paradoxical rise in the apidities. Okay, a paradoxical rise in the avidity as well as thrombocytopenia, and other feature you can frequently find like preeclampsia and pulmonary hypertension. Okay. So association, what are the association other than SLE? So SLE is an important association of antiphospholipid antibody syndrome, but other autoimmune or other lymphoproliferative disorders can be associated with this antiphospholipid antibody syndrome also. Okay, খুবই important একটা topic. Okay, so which of the following features is least commonly seen in drug induced lupus? So drug induced lupus এ কোনটা থাকে না? glomerulonephritis. Yes, very good. The drug induced lupus will not involve the glomerular system, or it will not cause glomerulonephritis, except this glomerulonephritis what are the other features which is least commonly seen in drug induced lupus, so except glomerulonephritis? প্লুরেসি থাকতে পারে, পেরিকার্ডিয়াল রাপ থাকতে পারে, আফথালজিয়া, একটা র্যাশ হতে পারে। What are the other features that we do not find or we do not get in drug induced lupus? Like we are not having glomerulonephritis in drug induced lupus. So other features will be can we get the neuro features or cardiac involvement in drug induced lupus? Can we have? এখানে লেখা আছে নার্ভাস সিস্টেম, there will be no nervous system involvement. Okay, there will be no renal or nervous system involvement in drug induced lupus. So in drug induced lupus the features, all the typical features of SLE are seen. Okay, so all the typical features of SLE will be present, but we will not have the features of renal and nervous system involvement like glomerulonephritis or lupus cerebritis. Okay, or CNS lupus will not have the features of CNS lupus or lupus cerebritis or lupus nephritis. Okay, এটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ক্লু এখান থেকে। আরেকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইন ড্রাগ ইনডিউসড লুপাস there will be positive antihistone antibody. Okay, so antihistone antibody are found in 80 to 90% of patient, and this is the significant, or this is the diagnostic investigation for drug induced lupus. Okay, and ANA can be positive. Okay, ANA is 100% positive, but anti-DSDNA will be negative. Question, they will frequently hit you the clue that the anti-DSDNA is negative. Okay, so anti-DSDNA will be negative, ANA will be positive, and antihistone antibody will be positive. And these are the typical rash sparing the photosensitive rash that is sparing the nasolabial fold. Okay, so what are the most common causes of drug-induced lupus? What are the most common drugs? Procainamide, hydralazine, minocycline, Hydralazine. Yes, hydralazine. That means hydralazine, procainamide. These two is the most commonest drug, and the other drugs like isoniazid and minocycline, they will give you some clue about a patient is taking drug, or a young woman is taking drug for his acne. Okay, so acne means she's taking minocycline. Okay, so a patient is taking young woman is taking minocycline for his acne, and after a few days she developed facial rash, which is photosensitive rash, and the rash will be sparing the nasolabial fold, as well as there will be some features of arthralgia also. Okay. Okay, 42-year-old man is admitted to the hospital with a 6 week history of cough,
ওয়েট লস এন্ড অকেশনাল হেমোপ্টাইসিস। সো এখানে আমরা অনেকগুলো ক্লু পাচ্ছি। সো কফ, ওয়েট লস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ occasional hemoptysis. Okay, so X-ray demonstrate fibronodular opacity, so fibronodular opacity, and a sputum acid fast bacillus smear is positive. So acid fast bacillus, that means TB is positive, and here you can see that they already said the diagnosis of TB is made. Okay, and started on combination of medications and subsequently develops malar rash. দেখেন ও এখানে কি বুঝতে বাকি আছে? এটা কানে আপু একটু বলেন তো এটা কেন হচ্ছে, এসএলই কেন অ্যাকচুয়ালি হলো এটা? এটা ভাইয়া একটু আগে আমরা কি পড়ে আসলাম? ড্রাগ ইনডিউস এসএলই ভাইয়া। কোন ড্রাগটা করেছে এখানে? এনটিটিভি আচ্ছা কব এরকম তো দেখছি না ওটা। এই যে একটু আগে পড়ে আসলাম আমরা, আইসোনাইজাইড। আইসোনাইজার, জি ভাইয়া আইসোনাইজার ভাইয়া। কনসেন্ট্রেশন কমে গেছে মেবি। হ্যাঁ, আপু বুঝতে পারতেছেন তো নাকি? জি ভাইয়া বুঝতে পারতেছি কিন্তু কেন জানি মানে ফোকাস করতে পারতেছি না মানে। অ্যান্টিবডিসটাও পজিটিভ আছে ওই নিচের ক্লুতে। আপু মানে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কানে আপু? না না ভাইয়া মানে আচ্ছা একটু কনসেন্ট্রেশন দেন। আমি এখন এখানে একটা সিনারিও দিয়ে দেখালাম আপনাকে যে মিনোসাইক্লিন পাচ্ছিল, তারপরে আপনার ইয়া হতে পারে মানে একনির জন্য মিনোসাইক্লিন পাচ্ছিল, মিনোসাইক্লিন পাওয়ার থেকে থেকে সে আপনার ইয়া নিয়ে আসলো, সেলের ফিচার নিয়ে আসলো। জি ভাই সেরকম আইসোনিয়াজিড, অ্যান্টিটিবি ড্রাগ, হ্যাঁ আইসোনিয়াজিড আমরা দেই না, আপনারা তো দেখেছেন তাই না? আইসোনিয়াজিড, রিফাম্পিসিন, থাম্বিউটল, পাইরিজিনামাইড, এর মধ্যে আইসোনিয়াজিডটা পড়ে একদম আইসোনিয়াজিড। সো এখানে সুন্দর কোশ্চেন, এটা দেখেন না সুন্দর, এর থেকে সুন্দর সিনারিও হতে পারে না। সো আপনাকে এখান থেকে সিনারিও দিল যে একটা পেশেন্টের, আচ্ছা কলটা রিসিভ। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সটে আগাই তাহলে। এটাতে কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে? দেখেন এখানে এখানে কিন্তু তার NA positive, that means anti-nuclear antibody positive, anti-histone body is also positive. Okay, so given the new findings, which drug is responsible drug, কোন drug বলেন? anti-TB ড্রাগই তো এখানে কালপ্রিট, তাই না? জি জি ভাইয়া আইসোনিয়াজাইড। Yes, isoniazid. আবার আসলেন নেট। Okay.
আচ্ছা দেখেন এরপর একটা কোশ্চেন 24-year-old nulliparous woman, okay, with a history of recurrent deep vein thrombosis. Okay, so nulliparous woman with recurrent deep vein thrombosis, and here you can see the APTT is raised and the platelet is reduced. So what is the diagnosis? Kanij apu bolen. What is the diagnosis? Recurrent deep vein thrombosis with thrombocytopenia and raised APTT. কি diagnosis? তো নালিপারাস তো ভাইয়া nulliparous হোক যাই হোক, এটা recurrent thrombosis with platelet reduced and high. আমি আপনাকে ইয়ে দেখাচ্ছি। আপু জি ভাইয়া আছেন? ভাইয়া অ্যান্টি ফসফোলিপিড সিনড্রোম কি? ইয়েস, এটা আমি প্রথম আপনাকে পড়ে আসলাম না, আপনি মানে একটু জি মনে হয় একটু অমনোযোগী আছেন, মেবি একটু অমনোযোগী আছেন আজকে। দেখেন আমি কিন্তু প্রথম টপিকটা পড়ে আসলাম আপনাদের, যে রিকারেন্ট আর্টারিয়াল এন্ড ভেনাস থ্রম্বোসিস উইথ রেইজড এপিটিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। এখানে রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লসটা বলে নাই, ঠিক আছে? না রিকারেন্ট ভাইয়া প্রেগন্যান্সি বলে নাই, তাহলে তাহলে এটা কি ডায়াগনোসিস হবে? প্রথম টপিক ছিল, কেমন একটু কনসেন্ট্রেশন, একটু কঠিন কিছু না, সহজ একদম, একটু কনসেন্ট্রেশন বাড়ো। সো এখানে ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে অ্যান্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম। দেখেন সুন্দর কোয়েশ্চেন। এখানে নালিপ্যারাসোমেন মিন্স কি? নালিপ্যারাসোমেন মানে সে নালিপ্যারাস মানে কি বলতো? নালিপ্যারাস মানে এখনো তার বিয়ে হয়নি বা বাচ্চা টাচ্চা হয়নি কিছু একটা, তাই না? তাই না? ভাইয়া তো নালিপ্যারাসোমেনদের তো এইখানে তো আর তার রিকারেন্ট ফিটাল লসের কোনো হিস্ট্রি আসবে না কোয়েশ্চেনে, তাই না? না ভাইয়া তার কি কোয়েশ্চেন আসবে? তার এই কোয়েশ্চেন একটু আসবে রিকারেন্ট ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস। ওকে, এবং এখানে ক্লটিং স্ক্রিনে দেখলেন rise in the APTT, paradoxical rise, there will be paradoxical rise in the APTT as well as thrombocytopenia. ওকে, তো এখানে ডায়াগনোসিস হবে কোনটা তাহলে? অ্যান্টি ফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম Antiphospholipid antibody syndrome. Okay, so antiphospholipid antibody syndrome means paradoxically rise in the APTT with low platelets. Okay, low platelets. Okay, so the next question in so এখানে বলেছে দেখেন which type of collagen is primarily affected by the Ehlers-Danlos syndrome? Ehlers-Danlos syndrome এ কোন ধরনের কোলাজেন ডিফেক্ট হয়? লাবণী আপু বলেন তো এটা কোলাজেন টাইপ 3 টাইপ 3 টাইপ 3, ইয়েস, ভেরি গুড। এখানে আমরা এটাকে মনে রাখবো কিভাবে? এহলার ড্যানলোস সিনড্রোমে তিনটা অক্ষর আছে, তিনটা আছে, দেখেন এহলার্স এক, সরি এহলার্স এক, হ্যাঁ এলার ড্যানলোস সিনড্রোম, এখানে কোলাজেন ডিফেক্ট থাকে, টাইপ 1 কোলাজেন এখানে, সো টাইপ 3 কোলাজেন এখানে ডিফেক্ট। তো 1 দেন এলার্স মানে 1, ড্যানলোস 2 এন্ড 3। তো নামের সাথে তিনটা আপনার আছে, এই দিয়ে মনে রাখবেন। সো এলার ড্যানলোস সিনড্রোমে মূলত 3 নম্বর কোলাজেনটা ডিফেক্ট থাকে, এটা মুখস্থ পড়া আপনাকে পড়ে নিতে হবে। সো এলার ড্যানলোস সিনড্রোমে আমরা কি কি থাকে আমরা একটু দেখি, হ্যাঁ? তো কি কি থাকে এখানে, কি কি ফিচার থাকতে পারে যেটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে আমাদের হেল্প করবে। সো 24-year-old male comes to the GP due to constant bruising. তো কনস্ট্যান্ট ব্রুইশিং নিয়ে আসছে আপনার কাছে, এবং এখানে একটা মারমার দেখা যাচ্ছে, দ্যাট মিনস আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, যেটা আমরা কিন্তু এআরএও পাচ্ছি, এএসএও পাচ্ছি, মানে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিসও পাচ্ছি, এবং স্কিনটা খুবই ইলাস্টিক থাকবে। এটা হলো আসল ক্লু, এই সকল পেশেন্টের স্কিনটা ভেরি ইলাস্টিক থাকবে। এহলার-ড্যানলোস সিনড্রোমের পেশেন্টের স্কিনগুলো এত ইলাস্টিক থাকলে অনেক দূর পর্যন্ত পেশেন্টের স্কিনগুলো টেনে নিয়ে যাবে, টানবে, হ্যাঁ, স্কিন টানলে অনেক বড় হবে। ওকে, এবং জয়েন্টের এক্সটেনশনও বেশি হবে, সো হাইপার এক্সটেন্ডেড জয়েন্ট, সো জয়েন্টস আর এক্সটেন্ডেড, জয়েন্টগুলোকে সে অনেক বেশি বাঁকাইতে পারবে। সো ইলাস্টিক, হাইলি ইলাস্টিক স্কিন উইথ হাইপার এক্সটেন্ডেড জয়েন্ট। ওকে, সো এখানে জেনেটিক টেস্ট করলে আমরা কনফার্ম করতে পারবো এটা একটা এহলার-ড্যানলোস সিনড্রোম। সো এই এহলার-ড্যানলোস সিনড্রোমে কোলাজেন টাইপ 3 is the main defective বা defective collagen is type 3. Okay, so type 3 collagen এখানে সমস্যা পাবো। So Ehlers-Danlos syndrome is most commonly associated defect in the type 3 collagen. So what will be the other features? আমরা কিন্তু আদার ফিচার্স গুলো পড়ে ফেলছি অলরেডি। জয়েন্ট সরি স্কিন ইলাস্টিসিটি বেশি হবে, জয়েন্ট হাইপার মোবিলিটি as well as easy bruising and aortic regurgitation, that means it will present you as the early diastolic murmur
mitral valve prolapse, and aortic dissection. There can be features of aortic dissection also, okay, and subarachnoid hemorrhage. And on fundoscopy or in eye examination, you will have the feature of angioid retinal streak. Angioid retinal streak. Okay, so this will be the fundoscopic feature. In fundoscopy, you will get the angioid retinal streak. Okay, so question এটা বুঝা যাবে, পরে আসলে পারা যাবে। And defect is in the type 3 collagen. Okay, which collagen? Type Type 3 3. collagen. Yes. Next question. দেখেন পরটা দেখেন। It's 27-year-old female has been referred to the rheumatology clinic with gradually worsening joint stiffness. Okay, joint stiffness. Blood test done by GP. It raised anti-CCP. So raised কোনটা, কোন অ্যান্টিবডিটা? কাঞ্জাবু বলেন তো কোন অ্যান্টিবডি? Anticyclic acid. অ্যান্টি-CCP। Anti-CCP. হ্যাঁ, অ্যান্টি-CCপি কোথায় পাই? কোথায় পাই? Rheumatoid অ্যান্টি-CCপি কোথায়? রিউমাটয়েড arthritis. আর্থ্রাইটিস। সো রিউমাটয়েড অ্যান্টি-CCপি পজিটিভ। এখন এখানে আমাকে বলেন আপনি যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা এক্স-রে ফাইন্ডিং গুলো আমরা করে আসলাম, কোনটা পাবো আমরা? Juxta-articular osteopenia. না ভাইয়া, ওই যে আর্লিতে পড়লাম না, আর্লি আর লেট না, আর্লির মধ্যে তো হচ্ছে জয়েন্ট সাবলেক্সেশন থাকবে ভাইয়া প্রথমে, তারপরে হচ্ছে জয়েন্ট সাবলুক্সেশন, এগুলো তো লেট ফিচার। আর্লিতে থাকবে জাক্সটার্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া। ওইটা আগে থাকবে, তারপর হচ্ছে জয়েন্ট সাবলুক্সেশন আর পেরিআর্টিকুলার ইরোশন এগুলো হলো লেটে। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে লেটে। জয়েন্ট সাবলুক্সেশনটা এমনি পরে আসবে, জাস্ট এগুলো অস্টিওপেনিয়া তো আগে হওয়ার কথা। আচ্ছা, বাই মোস্ট লাইকলি যেহেতু জাক্সটার্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া হতে হবে। হুম। সব পেস্ট লাগাইছি। ভাইয়া কি আছে? কল আসছিল একটা, সরি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে তাহলে আমরা এটা কোনটা পাবো তাহলে? জাক্সটা-আর্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া। জাক্সটা-আর্টিকুলার অস্টিওপেনিয়া আর অস্টিওপোরোসিস। জি ভাই। তাহলে ফিচারগুলো একদম মনে রাখতে হবে, এগুলো কিন্তু ভুলাই যাবে না। ওকে, খালি বারবার ভুলে যায়। এটা ভুলা যাবে। Okay, what class of HLA, so what HLA class is associated with the likely diagnosis? So what HLA class? Okay, so you ask 36-year-old man in the clinic, এবং এই 36-year-old ম্যানের কি সমস্যা হচ্ছে আমাদের কাছে যে আসলো, তার 4 kg ওয়েট লস and generalized malaise with intermittent arthralgia, loss of appetite, এবং এখানে সে বললো পেশেন্ট রিপোর্টস পেইন ইন দ্য আই। সো আই পেইন হচ্ছে এবং অকেশনাল ফ্লোটার্স। সো পেইন ইন হিজ আই উইথ অকেশনাল ফ্লোটার্স with the features of multiple genital ulcer. Okay, so multiple genital ulcer with eye pain. Okay, eye pain. Okay, ভাইয়া রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস। আমি শেষ করি। So in on examination, the patient has red eye and erythematous tender nodule on the both shin. তো এখানে দেখেন শিনে আপনি নডিউল পাচ্ছেন, এরিথেমাটাস এবং টেন্ডার নডিউল। তো আপনি একটা জিনিস দেখেন, এখানে জেনিটাল আলসার, সাথে কি তার ওরাল আলসার আছে? না ভাইয়া। আচ্ছা, ওরোজেনিটাল আলসার থাকলে এটাকে আমরা কি বলতাম? ব্যাসেটস ডিজিজ, ব্যাসেট ডিজিজ বলতাম। বাট কিন্তু এখানে কি নাই, এখানে আর্থ্রালজিয়া আছে, আইএ কনজাংটিভাইটিস আছে, রেড আই যেহেতু, আর ইউরেথ্রাইটিস এর একটা মতো আছে না? স্ক্লেরাইটিস আছে, স্ক্লেরাইটিস আমরা পড়ে এসেছিলাম। হোয়াট ইজ স্ক্লেরাইটিস এন্ড হোয়াট ইজ কনজাংটিভাইটিস? স্ক্লেরাইটিস means there will be pain in the eye as well as with redness. So redness with pain in the eye, এটা হলো স্ক্লেরাইটিস। আর যদি রেডনেস না থাকে সেটাকে বলবো আমরা এপিস্ক্লেরাইটিস, তাই না? তাই না, মনে আছে এটা? এপিস্ক্লেরাইটিস তো হলো পেইনলেস। ইয়েস, এটা আমি বলতেছি, স্ক্লেরাইটিস ইজ পেইনলেস বাট স্ক্লেরাইটিস ইজ পেইনফুল, তাই না? পেইনফুল রেড আই, এটাকে বলবো আমরা স্ক্লেরাইটিস।
এখন এখানে তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে? টেন্ডার নোডিউল আছে আবার হ্যান্ডে এবং শিনে, এটা কিন্তু রিঅ্যাক্টিভ আর্থারাইটিস, তাই না? রিঅ্যাক্টিভ আর্থারাইটিস কোনটা? B27 এই ছেলে B27 সেরো না, নেগেটিভ আর্থ্রাইটিস। বেজেটস, বুঝছেন? এটা বেজেটস ছিল, বুঝছেন আপনি? এখানে দেখেন, এখানে এটা কেন বললো? এখানে দেখেন কনজাংটিভাইটিস থাকতে পারে। আমি বারবার বলতেছি যে এটা তো কনজাংটিভাইটিস না, এটা স্ক্লেরাইটিস। এটা কি স্ক্লেরাইটিস না? আচ্ছা, পেইন ইন দা ওরাল আলসার যে নাই তার জন্য এটা তো আছে, রিঅ্যাক্টিভ হবে। এটা তো আছে। জেনিটাল আলসার কিন্তু থাকে না। রিঅ্যাক্টিভ আর্থারাইটিসে কি জেনিটাল আলসার থাকে? না না না, থাকে না। রিঅ্যাক্টিভ আর্থারাইটিসে কি থাকে? ইউরেথ্রাইটিস থাকবে। ইউরেথ্রাইটিস, কনজাংটিভাইটিস এন্ড আর্থ্রাইটিস, তাই না? সো জেনিটাল আলসার উইথ পেইন ইন হিজ আই, পেইন ইন হিজ আই, পেইনফুল আই। শুধু এখানে মাউথ আলসারটা নাই, বাদ বাকি সব ভাস্কুলাইটিসের সব ফিচারসে। বেচার হচ্ছে একটা ভাস্কুলাইটিস এর মেলেইস। আমরা ভাস্কুলাইটিসের কনস্টিটিউশনাল সিম্পটম গুলো পড়েছিলাম, তাই না? মেলাইস, ওয়েট লস, আর্থ্রালজিয়া, অ্যাপেটাইট লস, এগুলো কিন্তু আমরা পড়েছিলাম, তাই না? সো হোয়াট ক্লাস অফ ভাই এইচএল ওই যে অ্যাসোসিয়েটেড? তাহলে B51 B51 is B51, yes. So B51 is associated with Behçet's. ওকে, সো বেজেটস এর কি কি ফিচার থাকবে আমি আপনাদের আবার একটু বলে দিচ্ছি। এখানে যে টেন্ডার নডিউল, এটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন কেন যে টেন্ডার নডিউল? এখানে আমরা টেন্ডার এই যে ইয়া পাচ্ছি, টেন্ডার নডিউল ইন দ্য শিন, এটা কেন পাচ্ছি বলেন তো? এটাকে কি বলি? এটাকে বলি আমরা ইরাইথেমা নোডোসাম, তাই না? ইরাইথেমা নোডোসাম। হ্যাঁ, আপনাদের দেখবেন আপনাদের যখন গাইনিতে অনেক পেশেন্ট ইরাইথেমা নোডোসাম নিয়ে আসে, হ্যাঁ, ইরাইথেমা নোডোসাম জিনিসটা কি? শিনের উপরে এই যে এরকম রেড, ধরেন এটা যদি শিন হয়, এটা যদি শিন, সরি, এটা যদি পা হয় পেশেন্টের, ধরেন পা, একটু চেষ্টা করি। এটা যদি লেগ হয়, হ্যাঁ, মানে লোয়ার লেগ, হ্যাঁ, ধরেন এটা লোয়ার লেগ হয়, মানে নি থেকে যে যে জায়গাটুকু আর কি, নি থেকে যে, সরি, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট, হ্যাঁ, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট থেকে যে জায়গাটুকু, ধরেন এটা একটা পা তার, হ্যাঁ, এই পায়ের এইখানে রেড রেড কিছু লেশন পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এরকম গোল গোল, ঠিক আছে? এগুলোকে বলা হয় ইরাইথেমা নোডোসাম। কি বলা হয় এগুলোকে? ইরাইথেমা নোডোসাম। তো ইরাইথেমা নোডোসাম গুলো বেচেটস এর একটা কমন ফাইন্ডিং। এবং বেচেটস মূলত বলবে আপনাদের যে একটা মেডিটেরিয়ান অঞ্চলের একটা মানুষ, সে আপনার কাছে আসবে ক্লাসিক্যাল 3 ফিচার্স। ক্লাসিক্যাল 3 ফিচার্স, ক্লেরাইটিস থাকবে, সাথে ওরোজেনিটাল আলসার, দ্যাট মিন্স ওরাল আলসার এন্ড জেনিটাল আলসার। সবগুলোই থাকবে না, কিন্তু এখানে একটা ক্লু ছিল, সাথে স্ক্লেরাইটিস এবং জেনিটাল আলসার ছিল, আর সাথে ইরাইথেমা নোডোসাম ছিল। সো এটা বেজেটস। এখন দেখেন আমি সিনারিওটা টপিকটা আপনাদের একটু পড়াই দিচ্ছি। বেজেটসে দেখেন, বেজেটস ইজ এ মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার, এবং এখানে কি কি থাকে দেখেন, ক্লাসিক ট্রায়াড অফ ওরাল আলসার, আমি যেটা বলে আসলাম, ওরোজেনিটাল আলসার প্লাস অ্যান্টেরিয়র ইউভিআইটিস, অ্যান্টেরিয়র ইউভিআইটিস, ওকে? সেখানে ইউভিআইটিস বা স্ক্লেরাইটিস থাকবে। আর এখানে সিনারিও দেবে আপনাকে মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চল, যেমন তুর্কি, লেবানন, হ্যাঁ, মিশর, এইসব অঞ্চলের লোকজন। সাথে সাথে কি থাকবে এখানে? সাথে এখানে আপনার পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকবে, কারণ এটা 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 একটা ইনহেরিটেড কন্ডিশন, যেটা মূলত মেডিটেরিয়ান রিজিয়নেই হয়। আচ্ছা, আর একটা জিনিস এখানে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, অ্যাসোসিয়েশনটা কোন এইচএল অ্যাসোসিয়েশন, এটা হচ্ছে B51। আচ্ছা, ফিচার কি হবে? ক্লাসিক্যাল এই কয়েকটা ফিচার: oral ulcer, genital ulcer, and anterior uveitis, and there will be some features of arthritis, neurological involvement, as well as aseptic meningitis. There will be abdominal pain, diarrhea, and colitis also. And here you can see the erythema nodosum. So how you can diagnose this patient? So diagnosis, actually clinical diagnosis, আপনি বলতে এটা একটা clinical diagnosis, but some test like pathology test, positive pathology test will be can be done, okay? So positive pathology এখন করা হয় না, বাট মনে রাখবেন যদি কোনো টেস্ট করা যায় সেটা হলো pathology test. So the pathology test will be positive, okay? এখানে কি করা হয়? একটা পাংচার সাইট করা, মানে একটা নিডল দিয়ে আপনার যদি পাংচার সাইট থাকে, কোনো একটা জায়গা থাকে, মানে ইনফ্লামেশন এরিয়া থাকে, ওইখানে যদি আপনি নিডল প্রিক করেন, ওইখানে পাস্টিউল ফর্মেশন হয়। এটাই প্যাথার্জি টেস্ট। ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যার বর্ণনা কিছু লাগবে না, জাস্ট মাথায় রাখেন প্যাথার্জি টেস্ট ক্যান বি পজিটিভ ইন এইচএলএ B55 অ্যাসোসিয়েটেড বা
B5 অ্যাসোসিয়েটেড ব্রিচেস সিনড্রোম। ওকে, সেখানে আরেকটা জিনিস পাবেন B5 এবং 51, হ্যাঁ, দুইটা। পরে কোশ্চেন, এ 40-year old woman reports a 5-week history of progressive weakness. কত উইক? কত উইক? 40 5 weeks. হ্যাঁ, প্রোগ্রেসিভ উইকনেস, তাই না? এটা কোথায় উইকনেসটা বলেন তো একটু আপু? থাই, আপার আর্ম। আপার আর্মে। দ্যাট মিন্স আপার আর্ম মিন্স এটা প্রক্সিমাল না ডিস্টাল? আপার মানে আপনার বডি থেকে কাছে নাকি দূরে? মানে ট্রাঙ্ক কাছে। থেকে কাছে না দূরে? ইয়েস, সো দ্যাট ইজ কাছে প্রক্সিমাল। তো Yes, so that is thigh is upper arm is proximal, right? There is proximal myopathy. Okay, so what will be the evidence? What will be the function that will be reduced in proximal myopathy? So the weakness will be in proximal weakness there will be feature of দেখেন গেটিং আউট ফ্রম এ চেয়ার, ডিফিকাল্টি হতে পারে, কম্বিং এ ডিফিকাল্টি হতে পারে, স্টিয়ারিং ক্লাইম্ব করতে অ্যাবনরমালিটি হতে পারে, তাই না? তো এরকম আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি যদি নিয়ে আসে আপনার কাছে, এবং আপনার কাছে যদি কোন একটা পেশেন্ট আসে যদি ব্লুইশ পার্পল র্যাশ অন দ্য আইলিড, ব্লুইশ পার্পল র্যাশ অন দ্য আইলিড এবং প্ল্যাক লাইক লেশন অন দ্য এক্সটেন্সর সারফেস অফ বোথ এলবো, এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যায় কি? বলেন তো কি ডায়াগনোসিস? ডার্মাটোমায়োসাইটিস ভাইয়া। এক্সিলেন্ট, হেলিওট্রপ এক্সিলেন্ট। থাকে। কানিজাপু কি পড়ছিলেন ডার্মাটোমায়োসাইটিস? আমাদের রিউমাটোলজি থিওরি দেওয়া আছে ওখান থেকে। পড়ছিলাম তো, কিন্তু আজকে কোরিলেট করতে আমার খুব ঝামেলা হইতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন এখানে আচ্ছা কয়েকটা কোশ্চেন পড়লে ঠিক হয়ে যাবে। দেখেন আমি আপনাকে সিনারিওটা দেখাচ্ছি এখান থেকে। এটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে ডার্মাটোমায়োসাইটিস, হ্যাঁ। সো ইন ডার্মাটোমায়োসাইটিস হুইচ অ্যান্টিবডি উইল বি পজিটিভ? অ্যান্টি ভাইয়া এন্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডিটা বেশি পজিটিভ থাকে ভাইয়া। মোস্ট লাইকলি হলে এএনএ পজিটিভ। এখানে বলেছে মোস্ট লাইকলি, নট স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি। সো ভাই মোস্ট লাইকলি উইল বি এএনএ আর কি ভাইয়া? না, অ্যান্টি আরও বলতেছেন? মানে এন্টি আর তো প্রবলেম সিম্পটম, ওটা তো আলাদা। কাইজাপু কোনটা বলতেছেন আপনি? এনটিআরও হচ্ছে শুগ্রেন সিনড্রোম। জি ভাইয়া। অ্যান্টি শুগ্রেন, ইয়েস। অ্যান্টি সিসিপি কোনটা বলেন তো? রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। ইয়েস। অ্যান্টি SCL70? ডিফিউজ কিউটেনিয়াস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। ডিফিউজ কিউটেনিয়াস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। অ্যান্টি MI2 ইজ স্পেসিফিক ভাইয়া, কিন্তু মোস্ট কমনলি তো হলো এএনএ পজিটিভ থাকে ডার্মাটোমায়োসাইটিস। অ্যান্টি MI2 আমরা ডার্মাটোমায়োসাইটিসের জন্য স্পেসিফিক পাই, বাট ওটা যদি বলে মোস্ট স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি, মোস্ট স্পেসিফিক কোশ্চেনে খুব ভালো করে দেখতে হবে। মোস্ট স্পেসিফিক এখানে তো এএনএ হবে, অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি হবে। শেষ করতে দেন আমাকে। মোস্ট স্পেসিফিক নাকি মোস্ট লাইকলি, এটাই তো আমাদের কোশ্চেন। তাহলে এখানে আনসার হবে মোস্ট লাইকলি, যেহেতু তাহলে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি। জি ভাইয়া। দেখেন এখানে এই ভদ্রলোক হয়তো অ্যান্টি MI2 জানতো, যে দিয়ে রাখছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে কিন্তু এখানে কিন্তু মানে আপনাদের খেলা যে ডার্মাটোমায়োসাইটিসে সময় যে কি কনফিউজিং যে কোনটা লাইকলি কোনটা স্পেসিফিক। এনা মোস্ট কমন বাট অ্যান্টি MI2 মোস্ট স্পেসিফিক। আচ্ছা তাহলে কানিজাপু এখানে আপনি এই যে এইটা আমাকে বলতে পারবেন যে তার ব্লুইশ পার্পল র্যাশ, কানিজাপু বলবেন ব্লুইশ পার্পল র্যাশ, এবং এটা কোথায় পাচ্ছি আমরা? ব্লুইশ পার্পল র্যাশ আমরা পাচ্ছি আই লিডের উপরে, তাই না? ব্লুইশ পার্পল র্যাশ কোথায় পাচ্ছি? আই লিডের উপরে। এটাকে কি সাইন বলে? এটাকে কি সাইন বলে? এটা কি বলে? লেখা আছে দেখেন কি বলে এটাকে। ও আচ্ছা আচ্ছা ভাই, হেলিকোট্রপ র্যাশ। হ্যাঁ, হেলিওট্রপ র্যাশ। হেলিওট্রপ র্যাশ। আর এই যে এক্সটেন্সর সারফেস অফ দা বোথ এলবো এবং ফিঙ্গারে আমরা যে লেশনটা পাচ্ছি এটাকে কি বলে? এটাকে বলে গট্রন। বলেন গট্রন পেপিল। জিও গট্রনস, গট্রনস বলেন বলেন গট্রনস
papule. Okay, Gotron's papule. Gotron's papule and heliotrope rash. আপনি এখনই একটা ছবি আপনি দেখবেন, হ্যাঁ? আচ্ছা, আমি দেখাই দিচ্ছি ছবিটা। আর এখানে আমাকে আরেকটা জিনিস বলবেন আপনারা কেউ, যে ডার্মাটোমায়োসাইটিস পেশেন্ট গুলো আপনার কাছে আর কি নিয়ে আসতে পারে? ভাই ম্যালিগন্যান্সি নিয়ে আসতে পারে, একটা আন্ডারলাইং ম্যালিগন্যান্সি, ওয়েট লস থাকলো বা কিছু। এক্সিলেন্ট, ম্যালিগন্যান্সি নিয়ে আসতে পারে। ওকে ওকে, শুনুন, আপনাদের মেডিসিনে করতে হইলে, আমাদের মেডিসিনে দক্ষ হইতে হইলে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, হলো ভিজুয়াল, মানে সরি, ক্লিনিক্যাল আইটা ক্লিনিক হইতে হবে, আইটা খুব শার্প হইতে হবে, চোখ, এবং ডার্মাটোলজিতে খুব ভালো হইতে হবে। মানে সোজা কথা, ডার্মাটোলজিক্যাল ফাইন্ডিং কোনো সময় কিন্তু ভুল করা যাবে না, কেমন? এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না, আপনাকে মাথায় রাখতে হবে অলওয়েজ। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি। স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন ডার্মাটোমায়োসাইটিসের ছবিগুলো? জি আচ্ছা, ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন? জি হ্যাঁ। হ্যালো, পাচ্ছি এখন ভাইয়া, দেখতে পাচ্ছি। আবার চলে গেছে। আচ্ছা, ওকে, এখন দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন এখন? আসছে ভাইয়া, পাচ্ছি। ওকে, দেখেন, এই দুটো ছবি দেখেন, হ্যাঁ? এই যে প্যাপিউল গুলো, এরিথেমাটাস প্যাপিউল ইন দ্য এক্সটেন্সর সারফেস অফ দ্য হ্যান্ড এন্ড এলবো, এগুলোকে বলা হয় কি? গট্রন্স। কানিজাপু বলেন, এগুলোকে কি বলা হয়? Gotron's papule. গট্রন্স বলে। এবং এই চোখের চারপাশে যে ফিচার গুলো পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় কি? এইরকম Heliotrope র্যাশ, rash. হেলিওট্রপ র্যাশ। আচ্ছা, ওকে, heliotrope এখন ভুল rash. হবে? না, এই যে গট্রন প্যাপিউল, হেলিওট্রপ আর র্যাশ। ওকে, হেলিওট্রপ র্যাশ, heliotrope. হেলিকো না, হেলিকো না, Heliotrope. হেলিওট্রপ র্যাশ। ইয়েস, এই যে এখানে দেখেন সুন্দর হেলিওট্রপ র্যাশ, সাথে গট্রন প্যাপিউল। আর এর সাথে কি থাকবে? এর সাথে আর একটা ক্লু দিয়ে দিবে আপনাকে, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি। ওকে, সো প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি এখানে ছিল ফিচার। আচ্ছা, আর এখানে একটা জিনিস দেয় নাই, যেটা নেক্সট কোশ্চেন গুলোতে আমরা পাবো, অবশ্যই পাবো, সেখানে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সি। কি দিবে? ফিচারস অফ ম্যালিগন্যান্সি। ইয়েস। তাহলে এখানে আমরা কিন্তু অ্যান্টি টু কিন্তু সব থেকে স্পেসিফিক, হ্যাঁ, মায়োসাইটিস স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে? এটা ডার্মাটোমায়োসাইটিসে পাওয়া যায়। আর পলিমায়োসাইটিসে কোনটা পাওয়া যায় কানিজাপু বলেন তো? পলিমায়োসাইটিসে অ্যান্টি-জো অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়, ঠিক আছে? অ্যান্টি-জো অ্যান্টিবডি আপনার ডার্মাটোমায়োসাইটিসেও পাওয়া যেতে পারে, বাট এটা মোস্ট কমন কাজের ক্ষেত্রে, মোস্ট কমন পলিমায়োসাইটিসের ক্ষেত্রে। ওকে, আর ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে প্রেডনিসোলোন। তাহলে ফিচার গুলো কানিজাপু, এখান থেকে আপনি ফিচার গুলো এখানে যদি দেওয়া নাই, যদিও ফিচার গুলো একবার বলেন তো আমাকে, আপনি চোখে কি সাইন পাবেন? কার? ডার্মাটোমায়োসাইটিসে চোখে কি সাইন পাবেন? ও, যার মানে চোখে পাবো হচ্ছে ভাইয়া গট্রন পেপুলস। না, না, বলতেছি হেলিওট্রপ র্যাশ পাবো হচ্ছে, আর গট্রন পেপুলস পাবো গঠন পেপুল কোথায় পাবো? হাতে। আর কি হিস্ট্রি দিতে পারে? ম্যালিগন্যান্সি। ভাই এগুলাতে তো প্রক্সিমাল মাসল উইকনেস থাকবে, বাট কোনো পেইন থাকবে না। ইয়েস, প্রক্সিমাল মাসল উইকনেস থাকবে, কোনো পেইন থাকবে না। পরের কোশ্চেন, a 33-year-old female is admitted to the emergency department with right-sided weakness. Which side? Weakness in the which side? Right-sided weakness. And she has a past history of deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis. Okay. Which vein thrombosis? Deep vein thrombosis. And deep vein thrombosis is just followed after the birth of her daughter.
সো দ্য ডটারের বার্থের পরে তাই ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস। এবং এখানে দেখেন দ্য আদার পাস্ট হিস্ট্রি অফ নোটিস টু মিসক্যারিয়েজ। কানিজ আপু বলেন কি ডায়াগনোসিস এটা? হ্যালো, জি ভাইয়া দেখতেছি। She has past history of deep vein thrombosis from the birth her daughter. মার প্যান সিস্টেমগুলো মার পাওয়া যাবে ওইটা ভাইয়া? বুঝতেছি না। না আপু, রিকারেন্ট ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস কোথায় হয়? রিকারেন্ট মিসক্যারিয়েজ কোথায় হয়? হ্যালো, রাইট সাইডে রিকারেন্ট মিসক্যারেজ অ্যান্টিফসফোলিপিড সিন্ড্রোম। ও ওইটা বলেন আজকে আপনাদের কি হয়েছে আমি বুঝতেছি না। ভাই অ্যান্টিফসফোলিপিড। হ্যাঁ, অ্যান্টিফসফোলিপিড। কানিজ আপু এটা তো 2-3 নম্বর কোশ্চেন এটা, অ্যান্টিফসফোলিপিড। আপনার কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? ভাই হ্যালো, বুঝতে পারতেছি না। কেন জানি কোরিলেট করতে পারতেছি না এইজন্য আরকি। না না না, রিকারেন্ট আপনি থিওরি কবে পড়ছেন বলেন তো? ভাইয়া পড়ছিলাম তো থিওরি। না, এখানে তো বোঝার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। দেখেন, রিকারেন্ট মিসক্যারিয়েজ, রিকারেন্ট ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস, আপনি এর আগেও তো কোশ্চেন একটা ধরলাম আপনাকে। জি ভাইয়া। এর আগে ধরলাম না একটা কোশ্চেন আপনাকে? জি ভাইয়া। তাহলে এটা প্রথম কোশ্চেন ছিল একদম অ্যান্টিফসফোলিপিডের, তারপরে আর যেটা আপনাকে ধরলাম এটা তো পারা উচিত আপনার, ঠিক না? এটা পারা উচিত ছিল না কোশ্চেনটা? জি ভাইয়া পারা তো উচিত ছিল। আচ্ছা, এখানে দেখেন তাহলে দেখেন এখানে তার সমস্যাটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস আছে, মিসক্যারিয়েজ আছে, এটা এটা একদম মানে ক্লিয়ার কাট। এটা হলো একটা অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম। বাট অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস হয়। খুবই ট্রিকি কোশ্চেনটা খুব ভালো করে মাথায় ঢুকায় নেন। খুবই ট্রিকি কোশ্চেন। দেখেন এখানে এই পেশেন্ট গুলোর কেন স্ট্রোক হয়? স্ট্রোক হওয়ার কারণটা কি বলেন তো? স্ট্রোক হওয়ার কারণ হলো, বলেন, হ্যাঁ বলেন, 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 থেমে যাচ্ছেন কেন বলেন? হ্যালো, ভাই আপনি বলতে কি বলেন জানেন? হ্যালো, আচ্ছা বলেন, সমস্যা নাই, এখানে তো শেখার জন্যই, তাই না? বলেন আপনি কি, কোনটা অসুবিধা হচ্ছে? ভাই আপনি বলে দেন একটু বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা কারণটা। ঠিক আছে, দেখেন এখানে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমের পেশেন্ট গুলার পায়ে মূলত থ্রম্বাস থাকে, তাই না? ডিপ ভেইন থ্রম্বাসটা কই থাকে বলেন তো? থ্রম্বাসটা কই থাকে? পায়ে থাকে, তাই না? তাহলে দেখেন পা থেকে এই থ্রম্বাস গুলা কই আসে? কোন সিস্টেমে থাকে? ভেনাস সিস্টেমে থাকে, তাই না? কোন সিস্টেমে থাকে? ভেনাস সিস্টেমে থাকে। এখন দেখেন এই ভেইনের সমস্যা তার, কিন্তু স্ট্রোক হইতে হলে আর্টারিতে যাইতে হবে না? এটা ক্লটটা কোথায় যেতে হবে? ক্লটটাকে কোথায় যেতে হবে? ক্লটটাকে আর্টারিতে যেতে হবে, তাই না? আমাকে একটু বলেন, একটু একটু কোঅপারেট করেন আপনারা। কোথায় জি যেতে হবে? ভাইয়া। স্ট্রোক হইতে হলে আর্টারিতে যেতে হবে, তাই না? হ্যালো, জি জি ভাইয়া, ভাইয়া। আপনি হবে। এই দেখেন মিডল সেরেব্রাল আর্টারিতে ইসকেমিক স্ট্রোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর্টারিতে ইসকেমিক স্ট্রোক ইন দা লেফট মিডল সেরেব্রাল, সো আর্টারিতে যাইতে হবে। তাহলে এখানে অবশ্যই তার হার্টে কোথাও না কোথাও একটা ছিদ্র আছে, যার কারণে এই যে ভেনাস ড্রেনেজ গুলা কোন দিক থেকে কোন দিকে যায়? ভেনাস ড্রেনেজ দ্যাট মিন্স ইনফিরিয়র ভেনা কাভা হয়ে কোথায় যাবে? সব ব্লাড রাইট এট্রিয়ামে যাবে, তাই না? রাইট এট্রিয়ামে যাবে না?
পায়ে যদি জি থ্রম্বাস ভাইয়া। থাকে, এই থ্রম্বাসটা কোথায় যাবে? রাইট এট্রিয়ামে যাবে। এখন রাইট এট্রিয়াম থেকে এটাকে কোথায় যেতে হবে? মাথার উপরে উঠতে হবে। তো মাথার উপরে উঠতে হলে এটাকে তো আপনার এই যে এখানে একটা ছিদ্র থাকতে হবে। দ্যাট মিনস এখানে একটা এএসডি বা একটা, মানে এটা আমি তো আঁকাইলাম 4টা চেম্বার, তাই না? এটা 4টা চেম্বার আঁকাইলাম হার্টের, তাই না? 4টা চেম্বার, হার্টের 4টা চেম্বার। তাহলে এটা হলো রাইট এট্রিয়াম। এটা কি? এটা রাইট কি? এটা রাইট, বলেন রাইট রাইট। এট্রিয়াম। রাইট এটা তো সো রাইট রাইট এট্রিয়াম, এট্রিয়াম। আর রাইট লেফট ভেন্ট্রিকল। সো লেফট এট্রিয়াম, রাইট এট্রিয়াম আর লেফট লেফট এট্রিয়াম। এট্রিয়াম। সো রাইট এট্রিয়াম আর লেফট এট্রিয়ামের মধ্যে একটা ছিদ্র থাকতে হবে, তাই না? তো ছিদ্র যদি থাকে তাহলে এখান থেকে এখানে আসবে, আবার এখান থেকে এখানে আসবে, তাই না? এখানে আসবে, এখান থেকে তারপর কি হবে আমরা জানি, এখান থেকে অ্যাওর্টা হবে, তাই না? অ্যাওর্টা হবে না? অ্যাওর্টা হয়ে এটা কই যাবে? অ্যাওর্টা হয়ে এটা মাথার উপরের দিকে যাবে, যেটা মূলত মানে আমরা জানি বুঝতে ক্যারোটিড আর্টারিতে যাবে, তাই না? জি ভাইয়া। এবং এটা অ্যাওর্টাটা নিচের দিকে নেমে কি হবে? নিচের দিকে নামলে এটা আবার ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা হবে, তাই না? জি ভাইয়া। আমি জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আঁকাইছি, মানে একদম এক্সাক্ট হার্ট হয়নি এটা। এখানে তাহলে এখান থেকে যে পাম্প করলো, পাম্প করে এটা কোথায় গেল? ক্যারোটিড আর্টারি হয়ে উপরের দিকে চলে গেল, তাই না? কোথায় চলে গেল? জি। উপরের দিকে চলে গেল। তো উপরের দিকে চলে গেলে তো আপনার কি হবে? স্ট্রোক হবে, তাই না? এখন দেখেন ঘটনাটা হচ্ছে, তাহলে এরকম পেশেন্ট যদি স্ট্রোকের হিস্ট্রি নিয়ে আসে, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হিস্ট্রি নিয়ে আসে, তাহলে আপনি কি করবেন? বা ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে কি পাবেন আপনি? এটা নরমাল পাবো না নাকি? ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে আমরা কি পাবো? আর যেহেতু স্ট্রোক হয়েছে ওইদিকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি নরমাল পাবো আমরা? ইকোকার্ডিওগ্রাফি নর্মাল থাকতে পারে, আবার এএসডিও থাকতে পারে। কি থাকতে পারে? এই যে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টও থাকতে পারে, এরকম এএসডিও থাকতে পারে, বাট নর্মালও থাকতে পারে। নর্মালও থাকতে পারে। দুইটা জিনিস আপনাকে এখানে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে এটাকে বলে প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম। কি বলে? প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম। সো এখানে টিপিক্যাল, দেখেন এটা বলছে দিস ইজ এ টিপিক্যাল এমআরসিপি কোশ্চেন। খুবই কঠিন একটা কোশ্চেন। অন ফার্স্ট সাইড এটাকে মনে হচ্ছিল প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলাস, তাই না? হাউএভার given the history of miscarriage and deep vein thrombosis, antiphospholipid antibody syndrome is most likely. ওকে, তাহলে এখানে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম তার আছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে তার আমরা ডিরেক্টলি এটাকে বলতে পারবো, কারণ অ্যান্টিফসফোলিপিডে বোথ আর্টারিয়াল এন্ড বোথ ভেনাস থ্রম্বোসিস থাকে। দেখা গেল এটা তার আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসও আছে, যার কারণে মাথায় যায় কিন্তু স্ট্রোক হতে পারে। সো অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম পেশেন্টস ক্যান প্রেজেন্ট উইথ আর্টারিয়াল এন্ড ভেনাস থ্রম্বোসিস। সো রিকারেন্ট আর্টারিয়াল ভেনাস এন্ড থ্রম্বোসিস নিয়ে কিন্তু আপনার কাছে আসতে পারে। তাহলে এখানে ভেনাস থ্রম্বোসিসের কারণে তার ডিভিটি হয়েছে, আর আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের কারণে তার কি হলো? স্ট্রোক হলো, তাই না? হ্যাঁ। and there will be recurrent fetal loss. কানে যাবো, আপনি একটু মনোযোগ দেন প্লিজ, রিকোয়েস্ট করতেছি। রিকারেন্ট ফিটাল লস কোথায় হয়? এটা তো আপনারা গাইনিতে প্র্যাকটিস করেন, তাই না? এটা তো জানা উচিত আপনাদের, তাই না? জানেন তো এটা অবশ্যই, আমার মনে হয়। অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লসের একটা কজ না? এবং বলে দিবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার প্রেগন্যান্সি লস। কোন ট্রাইমেস্টার? একটু বলেন আমার সাথে। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ভাইয়া। ইয়েস, কাজে আপু আমাকে বলেন তো তাহলে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম ফিচার গুলো কি হবে একটু বলেন। ডিবিটি হবে ভাইয়া, তারপর হচ্ছে রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লস হবে, লিবিড হ্যাঁ বলেন, থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হবে, প্রলং এপিটিটি হবে। ভালো করে বলবেন। এই যে ভালো করে বলে, আমি আপনাকে যেভাবে বলছি, তো তিনটা ফিচার পাবো আমরা, তাই না আপু? তিনটা ক্লিনিক্যাল ফিচার পাবো। তিনটা ক্লিনিক্যাল ফিচার হলো এই যে এই তিনটা। আর ল্যাব ফাইন্ডিং কি পাবেন? এই তিনটা হলো তিনটা ক্লিনিক্যাল। এপিটিটি বেশিটাও থাকবে, আর হচ্ছে প্লেটলেট কাউন্টটা কম থাকবে, ওটাই তো বলছি। প্লেটলেট কাউন্ট কম থাকবে, এই দুটো হলো ল্যাব ফাইন্ডিং। ল্যাব ফাইন্ডিং দুইটা, ক্লিনিক্যাল ফিচার তিনটা। ক্লিনিক্যাল ফিচার কয়টা? তিনটা ভাইয়া। অ্যাসোসিয়েশন কি কি থাকতে পারে? প্রিএক্লাম্পসিয়া, পালমোনারি হাইপারটেনশন এবং এসএলই। ওকে, জি ভাইয়া। এছাড়া আরো কি থাকতে পারে? অটোইমিউন ডিজিজ এবং লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার, দ্যাট মিন্স লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, এগুলো থাকতে পারে। আর ম্যানেজমেন্ট আমরা মনে রাখবো, ভালো করে শুনবেন। একটা টপিক থেকে কোশ্চেন হয়, বা আপনি যদি একটা টপিক ভালো করে শুনেন আপনি কোশ্চেন অবশ্যই পারবেন, আর যদি ভালো করে না শুনেন তাহলে আপনি কোশ্চেন পারবেন না।
ভাইয়া ভালো করে ট্রিটমেন্টটা আমি বলি, আপনি কি একটু আমাকে ভুল হইলে একটু বলে দিবেন? এটা ওকে, মনে থাকে না, একটু বলতে পারি? বলেন বলেন, ইয়েস। যদি মানে প্রাইমারি থ্রোম্বোপ্রোপাইলিসিস থাকে বা প্রাইমারিতে থাকে, তখন আমরা তাকে লো ডোজ অ্যাসপিরিন দিব। তারপর যদি সেকেন্ডারিতে আমরা পেশেন্টকে প্রথমে লাইফ লং ওয়ারফেরিন দিব এবং আইএনআরটা হলো 2 থেকে 3 আমাদের টার্গেট থাকবে। এরপরেও যদি রিকারেন্ট আবার হয়, কি হয় কি হয় রিকারেন্ট হলে ভাইয়া যদি রিকারেন্ট আবার হলো ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম বা Yes, এটা থ্রম্বোএম্বোলি। এটা আপনাকে আগে বলতে হবে যে আমরা দুই ধরনের থ্রম্বোসিস নিয়ে এখানে ডিল করব। আপু, আমরা কয় ধরনের থ্রম্বোসিস নিয়ে ডিল করবো এখানে? দুই ধরনের। সো ওয়ান ইজ ভেনাস থ্রম্বোসিস আর অ্যানাদার ইজ আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস। সো আপনাকে এভাবে আলাদা করে বলতে হবে যে আমি ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম যদি পাই, ইনিশিয়াল প্রথম প্রেজেন্টেশন পাই, তাহলে আমাকে লাইফ লং ওয়ারফেরিন, তাই না? তারপরে যদি এটাতে দেওয়ার পরে আপনি ধরেন লাইফ লং ওয়ারফেরিন দিলেন তাকে, তো লাইফ লং ওয়ারফেরিন দেওয়ার পর তার আবার ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম হলো, তখন কি করবেন? আচ্ছা, তখন ভাই ওয়ারফেরিন আবার লাইফ লং ওয়ারফেরিন দিব, আর তখন আইএনএটা 3 থেকে 4 হবে না? না, আমি একটু ভালো করে বলি, হ্যাঁ, আমি একটু ভালো করে বলি দেখেন। তাহলে প্রাইমারি প্রোফাইলাক্সিস, ভালো করে শুনবেন, মনোযোগ দেন প্লিজ, একটু মনোযোগ দেন। এটা খুবই ধৈর্যের পড়ালেখা, একটু মনোযোগ দেন। প্রাইমারি প্রোফাইলাক্সিস হিসেবে আমরা অ্যাসপিরিন দিব তাকে, যে আপনার যেন আর থ্রম্বোসিস না হয়। বাট কোন একটা পেশেন্ট আপনার কাছে, ভালো করে শুনেন, ভালো করে প্লিজ, কোন একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো, ডায়াগনোসিস হইলো অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম, আপনি ডায়াগনোসিস করে ফেলছেন। ধরেন আপনি সাপোজ চিন্তা করেন আপনার আপনার আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানে, যে আপনার চেম্বার, সেখানে একটা পেশেন্ট আসলো রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লস, আপনি তাকে অ্যানা করতে দিলেন, তারপরে করতে দিলেন লুপাস লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, পাশাপাশি করতে দিলেন বিটা টু গ্লাইকোপ্রোটিন, সবই করতে দিলেন, অ্যান্টিকার্ডিওলিপিড অ্যান্টিবডি সবই করতে দিলেন, সবগুলা পজিটিভ আসলো, তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস কি? ডায়াগনোসিস কি? হ্যালো, জি ভাইয়া, কোনটা বলছিলেন ভাই? আপনার শুনতেছেন আমার কথা? ভাই এখন শুনতেছি, বলেন ভাইয়া, কোনটা ডায়াগনোসিসের কথা বলছিলেন? কানিজাপু আছেন? জি ভাই, আসি। আচ্ছা, একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো আপনার ওয়ার্ডে, রিকারেন্ট প্রেগন্যান্সি লস, তারপর বললাম তার পা ফুলে যাচ্ছে, ডিভিটির ফিচার, পায়ে ব্যথা, হ্যাঁ, ডিভিটির ফিচার, ইউনিল্যাটারাল লেগ সোয়েলিং। তার কাছে আপনার কাছে আসলো, আপনি সকল অ্যান্টিবডি করতে দিলেন, অ্যান্টিফসফোলিপিড সব পজিটিভ আসলো, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আসলো, এপিটিটি রেজিস্ট আসলো, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? তার এখনো ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস ধরেন হয় নাই, তার ডায়াগনোসিস কি? এটা অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম, তাই না? তাহলে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম যদি আপনার কাছে আসে কোনো ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিসের ফিচার ছাড়া, তাহলে আপনাকে তাকে কি করতে হবে? যে তার এখনো ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস নাই, তখন আপনাকে প্রাইমারি প্রোফাইলাক্সিস দিতে হবে। কি দিতে হবে? ওডোজ অ্যাসপিরিন। লোডোজাসপিন। এখন দেখলেন সে আসছে আপনার কাছে প্রথমবার ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম নিয়ে, প্রথমবার ইনিশিয়াল ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম, তখন আপনাকে ওয়ারফেরিন শুরু করতে হবে, প্লাস বলে দিতে হবে এই ওয়ারফেরিনটা আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনাকে খাইতে হবে। প্লাস ওয়ারফেরিন দেওয়ার পরে আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে আয়নার, যেন ব্লাডটা বেশি হালকা না হয়ে যায়। আয়নার যত বেশি, কথা মাথার মধ্যে ঢুকায় রাখেন, আয়নার যত বেশি ব্লাডটা তত বেশি থিন, দ্যাট মিনস ব্লিডিং টেন্ডেন্সিও বেশি, ক্লটের চান্স কম। আমরা ক্লট যাতে না হয় এই জন্য ব্লাডটাকে হালকা করে রাখবো, তাই না? ক্লটটা কেন? ক্লটটা হয়েই তো ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস, আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস, ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম হচ্ছে। তো আমরা ক্লট যাতে না হয়, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ব্লাড থিনার মেডিকেশন দিচ্ছি, ওয়ারফেরিন দিচ্ছি। ওয়ারফেরিন দিলে আপনাকে দেখতে হবে, মনিটর করতে হবে তার ওয়ারফেরিন দিলে আইএনআরটা কত থাকে। আইএনআরটা নরমাল 1.2 থেকে 1.3 এরকম বা 4। আইএনআরটাকে আপনাকে একটু বেশি রাখতে হবে, মানে ব্লাডটাকে একটু বেশি থিন রাখতে হবে। যত বেশি আয়নার তত বেশি ব্লাড থিন, 2 থেকে 3 এর মধ্যে আপনাকে রাখতে হবে। লাইফ লং ওয়ারফেরিনের সাথে ইনিশিয়াল ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম নিয়ে আসলো, আপনাকে আয়নার রাখতে হবে 2 থেকে 3 এর মধ্যে। এখন দেখেন, এই ইনিশিয়ালে আপনি সুন্দর পেশেন্টকে দিয়ে রাখছেন, বাট সে আপনার কাছে ঘুরে আসলো আবার যে আমার এরকম আবার থ্রম্বোসিস হয়েছে।
আপনাকে তখন এই ইনিশিয়াল যে ওয়ারফেরিন দিলেন, এই ওয়ারফেরিনের সাথে আপনাকে লো ডোজ অ্যাসপিরিন অ্যাড করতে হবে। সো লাইফ লং ওয়ারফেরিন as well as low dose addition of low dose aspirin, and এইখানে খেলা হলো আয়নারটাকে আপনাকে 2 থেকে 3 ছিল প্রথমবারে, এখানে আয়নারটা আরো বেশি মানে বাড়াইতে হবে। দ্যাট মিন্স ব্লাডটাকে আরো থিন করতে হবে, ব্লাডটাকে। ওকে, শেষ কথা। তাহলে ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম শেষ। এখন আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসের ক্ষেত্রে কোনো কথা নাই। আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিসে আপনাকে লাইফ লং ওয়ারফেরিন উইথ আয়নার 2.3, মানে আপনার ইনিশিয়াল ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজমে যা পাইছিলেন তাই, এটার এটা সেম। ওকে, এটার এটা সেম। জি ভাই। ওকে, জি ভাই, তাহলে আলাদা হলো, ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। আর্টারিয়ালের ক্ষেত্রে শুধু লাইফ লং দিব আর আইএনআর 2 to 3 এরকম রাখবো। আর ভেনাসের ক্ষেত্রে অত সব কাহিনী। ভেনাসের ক্ষেত্রে আপনি যদি রিকারেন্ট পান তাহলে কি করবেন? রিকারেন্ট পেলে লাইফ লং অরফেরিন দিব, তারপর যদি ভাইয়া তারপর আবার মানে রিকারেন্ট পেলে তখন ওই যে লাইফ লং অরফিনের সাথে আবার অ্যাসপিরিন দিব। অ্যাসপিরিন, ভেরি গুড। আর কি করবেন আয়নারটাকে? আর আইএনআরটাকে 3 to 4 রাখবো। আগে কত ছিল? আগে তো 2 to 3 ছিল। 2 to 3। ওকে, তাহলে খুবই সিম্পল জিনিস, এটা খাতায় নোট করে রাখবেন। খাতায় একটা নোট করবেন আজকে, ঠিক আছে? 2 লাইনে নোট করা সম্ভব, এটা 2 থেকে 3 লাইনে নোট হয়ে যাবে। কেমন? জাস্ট কি দিবেন আর কত আয়না রাখবেন, এইটাই। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। দেখেন এখানে তার ডায়াগনোসিস করে দিল যে মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ। সো এমসিটিডি, মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ। আজকে আপনাদের মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজের পেশেন্ট দেখাবো। সো মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ নিয়ে আপনার কাছে পেশেন্ট আসলো, এবং তার এখন সমস্যা হলো মিক্সড কানেকটিভ টিস্যুতে অনেকগুলো ডিজিজ থাকে, তাই না? আমাকে কেউ বলতে পারবেন মিক্সড কানেকটিভ টিস্যুতে কি কি ডিজিজ থাকে নরমালি? র্যানোস ফেনোমেনন থাকে, পলিমাইলাইটিস থাকে। পলিমাইলাইটিস না তো, পলিমাইলাইটিস নামে কোনো ডিজিজ নেই। আরে ধর, সরি, ডার্মাটোপলিমায়োসাইটিস, আমি বলি ভাই, পলিমায়োসাইটিস থাকে। জি হ্যাঁ, আর র্যানোস ফেনোমেনন থাকে। সো রেনল্ডস SLERA উইথ ডার্মাটোমায়োসাইটিস অর পলিমায়োসাইটিস। ভাইয়া ওই যে ইয়েরও একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে, মিসক্যারেজের একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে। ইয়েস, অ্যাপাসও থাকতে পারে, মানে জি ভাইয়া, আর এর একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে। তাই না? তাহলে SLERA, আমার সাথে সাথে মনে করেন SLERA, রেনল্ডস পলিমায়োসাইটিস, ডার্মাটোমায়োসাইটিস। এগুলোর সিমটম যদি মিক্স সিমটম থাকে, তার মানে SLE এর ফিচার হিসেবে কি আসতে পারে? মালার র্যাশ। আর এর ফিচার হিসেবে সিমেট্রিক্যাল পলিআর্থ্রাইটিস। শোগরেন সিনড্রোমের ফিচার হিসেবে কি আসতে পারে? কানে যাবো বলেন, ড্রাই আই, ড্রাই মাউথ, তাই না? আসতে পারে না? ড্রাই স্কিন আসতে পারে। আর ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর ফিচার তো আমরা পড়ে আসলাম। ডার্মাটোমায়োসাইটিস কি ফিচার থাকতে পারে? ওই যে ডার্মাটোমায়োসাইটিস থেকে ভাই ওই যে কানে যাবো বলেন, হেলিওট্রপ হচ্ছে যে থাকবে, আর ওই যে হেলিওট্রপ র্যাশ, গট্রন প্যাপিউল আর প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথির ফিচার, তাই না? তাহলে এই মিক্স ফিচার যদি আপনার কাছে নিয়ে আসে, দেখেন ও আরেকটা জিনিস ভুলে গেছে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস। ঠিক আছে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের ফিচার স্ক্লেরোডার্মা লাইক স্কিন চেঞ্জ, মানে চামড়াগুলো, হাতের চামড়াগুলো অনেক টাইট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, টাইট শাইনি স্কিন। সো এখানে দেখেন তার সমস্যা কি? পলিআর্থ্রালজিয়া, ড্যাকটিলাইটিস, দ্যাট মিন্স এটা হলো আমরা RASL এর ফিচার পাচ্ছি, বা SS এর সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এর ফিচার পাচ্ছি। সাথে দেখেন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়ে গেছে। কেন? গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস যদি বলে একটা পেশেন্ট, মানে ইয়াং ওম্যান পেশেন্ট, এবং তার যদি এরকম পলিআর্থ্রাইটিস এবং ড্যাকটিলাইটিস থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই চিন্তা করবো SLE, তাই না? তাহলে এখানে দেখেন সব রকমের ফিচার, SLE, RA, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, সব কিছু ফিচার, সাথে শোগরেনের ফিচার। তাহলে এখানে এটা মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ, এটাকে বলা হয় কি? এই সবগুলো ডিজিজ মিলে একটা মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ। তাহলে মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজে হোয়াট অ্যান্টিবডি টেস্ট ইজ মোস্ট স্পেসিফিক
কানিজ আপু বলেন মোস্ট স্পেসিফিক অ্যান্টি বলেন RNF কোনটি? অ্যান্টি আরএন পি পি আরএনপি পূর্ণরূপ কি? রাইবো নিউক্লিয়ার প্রোটিন। অ্যান্টি রাইবো নিউক্লিয়ার প্রোটিন is most specific for mixed connective tissue. কানিজ আপু সুন্দর করে আপনি এই ব্যাখ্যাটা পড়বেন জোরে জোরে। Mixed Correct. connective tissue disease is an autoimmune condition characterized by symptoms of different conditions including the systemic lupus erythematosus, scleroderma, and polymyositis. Mixed connective tissue disease patients all have elevated level of the specific antibody anti-U1 ribonucleoprotein RNP, anti-RNP. Although anti-RNP is present in other autoimmune disease, it must be positive for a diagnosis. জি ভাইয়া, anti-RNP. Yes, anti-RNP. তাহলে আমরা ফিচার কি কি পাবো দেখেন এখানে। লুপাসের ফিচার পাবো, জি ভাইয়া, যে তারপরে স্ক্লেরোডার্মা দ্যাট মিন্স সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এবং পলিমায়োসাইটিস এর ফিচার আমরা পাবো। আচ্ছা, আমরা এসএলই যখন পড়েছিলাম, এসএলই তে কিন্তু পড়েছিলাম এসএলই তে কোনটা সবথেকে স্পেসিফিক? অ্যান্টি ডিএসডিএনএ, তাই না? বাট অ্যান্টি ডিএসডিএনএ ছাড়াও কিন্তু আরেকটা অ্যান্টিবডি আছে, স্মিথ অ্যান্টিবডি, এটাও কিন্তু হাইলি স্পেসিফিক ফর এসএলই, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, অ্যান্টি স্মিথ অ্যান্টিবডি যদি ভাইয়া সেনসিটিভ বলে বা মোস্ট লাইকলি বলে তখন কি আমরা এএনএ বলবো, আর Yes, স্পেসিফিক বলে অ্যান্টি স্মিথ এন্ড অ্যান্টি ডিএসডিএনএ বলবো? ইয়েস মোস্ট লাইকলি বললে এএনএ, আর মোস্ট স্পেসিফিক যদি বলে তাহলে হলো অ্যান্টি ডিএসডিএনএ অথবা অ্যান্টি বলে অ্যান্টি স্মিথ ভাইয়া, যেটা অ্যান্টি স্মিথ। ইয়েস। তাহলে এমসিকিউর ফিচারগুলো দেখেন, এমসিকিউর ফিচারগুলো এখানে দেওয়া আছে। রেনল্ডস ফেনোমেনন হতে পারে, পলিআর্থ্রালজিয়া, মাইলজিয়া যেটা মূলত ডার্মাটোমায়োসাইটিস পলিমায়োসাইটিসের জন্য পাই, আর সসেজ ফিঙ্গার ড্যাকটিলাইটিস পাই আমরা। ভাই ড্যাকটিলাইটিস বা সসেজ ফিঙ্গার তো আমরা সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি তো পাই না, এখানেও পাই সসেজ ফিঙ্গার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এটা। আপনাকে আজকে আপনাদের একটা কেস দেখাবো, অ্যান্টি আরএনপি পজিটিভ। হ্যাঁ, এটা আমরা কেস দেখাবো। ওকে, এটা একটা কেস আপনাদের আজকে দেখাবো। কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু আপনি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এনা পজিটিভ অ্যান্টি ইউয়ান আরএনপিটা পজিটিভ, মানে অ্যান্টি আরএনপিটা পজিটিভ। বাট এখানে আপনি এসএল এর ফিচার পাবেন, ডার্মাটোমায়োসাইটিস, সিস্টেমিক সবার ফিচার পাবেন, বাট সবকিছু নেগেটিভ থাকবে কিন্তু। অ্যান্টি ডিএসডিএনএ, অ্যান্টি এসসিএল70 সবকিছু কিন্তু নেগেটিভ থাকবে। মানে এসএল এর ফিচার থাকবে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের ফিচার থাকবে, বাট এই দুইটা নেগেটিভ থাকবে। কেমন? ওকে, বুঝা গেল? ওকে, পরে কোশ্চেন দেখুন। A 45-year-old woman is referred to the rheumatology outpatient with a 4-month history of joint pain, myalgia, and generalized lethargy. কি নিয়ে আসলো? জয়েন্ট পেইন, মাইলজিয়া, and generalized lethargy. অ্যান্টিবডি স্ক্রিন করে দেখা গেল তার এনা পজিটিভ এন্ড অ্যান্টি রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন পজিটিভ। কানিজ আপু বলেন তো এটা কি ডায়াগনোসিস? কানিজ আপু আছেন? জি ভাইয়া, এটা কি ডায়াগনোসিস? জয়েন্ট পেইন, মায়ালজিয়া, এনা পজিটিভ, অ্যান্টি রাইবোনিউক্লিয়ার পজিটিভ। ভাইয়া একটু আগে যে পড়ছিলাম না মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু? ইয়েস। তাহলে কি ডায়াগনোসিস? মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ। এখন দেখেন মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজে কেন ক্রিয়েটিনিন ফসফোকাইনেজ বেশি হবে? আপনার ডায়াগনোসিস ওকে একদম, বাট আমি ব্যাখ্যাটা জানতে চাচ্ছি। কারণ এই সকল পেশেন্টের পলিমায়োসাইটিস থাকে, তাই না? আপনার মাসল যদি ইনফ্ল্যামড থাকে তাহলে মাসলের ভিতরে কি থাকে বলেন তো? মাসলের ভিতরে কি থাকে নরমালি?
ক্রিয়েটিনিন কাইনেস, তাই না? কাইনেস। সেই কাজগুলো ব্লাডে আমরা বেশি পাবো, তাই না? তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা জিনিস এখান থেকে পড়ে নিব যে আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন করব, এই ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস অ্যাড করে নিব, সেটা হচ্ছে কি ক্রিয়েটিনিন কাইনেস। ওকে, ক্রিয়েটিনিন কাইনেস, ইয়েস। আচ্ছা, আর এখানে তাহলে আপনি কি ইয়া পজিটিভ পাবেন, অ্যান্টি ডিএসডিএনএ বা অ্যান্টি এসসিএল পজিটিভ পাবেন? অ্যান্টি পাবেন? পাবো পজিটিভ এসিলিন। আমি এতক্ষণ কি বললাম তাইলে? এখানে অ্যান্টি ডিএসডিএন এবং অ্যান্টি এসএল নেগেটিভ থাকবে, কিন্তু পেশেন্টের সিম্পটম থাকবে এসএল, তাই না? আচ্ছা, জি ভাই, জি ভাই, তাই না? এটা বললাম না আমি? এটা বললাম। জি ভাই। রোজা রেখে আসলে কষ্ট, তাই না? আসলে কষ্ট। এখন তো মানে রেস্ট করার টাইম আপনাদের, তাই না? সারাদিন চেম্বারেও ছিলেন। ওকে, তাহলে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস হিয়ার মিক্সড কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ। কিন্তু কষ্ট করতে হবে, কষ্ট না করলে কিছু করতে পারবেন না। আমি সারাদিন ভাইয়া, ধরেন ডিউটি কত মার্কস পাইতে হয় ভাইয়া পাস করতে? 540 1000-এর মধ্যে। কতর মধ্যে? 1000-এর মধ্যে 545 পাইতে হয়। 540 540 540 অনেক অনেক কম মার্ক, বাট 540 পাইতে আপনাকে কতগুলো এমসিকিউ এসবিআই ঠিক করতে হবে এটা কেউ বলতে পারে? সময় পাওয়া যায় পরীক্ষার সময়? সময় পাওয়া যায় না, সময় খুবই কম। মানে আপনি একদম বেশিও সময় পাবেন না, একদম কমও না। মানে আপনাকে জাস্ট বড় বড় আল্লাহ, বেশি বড় কোশ্চেন থাকে না, কোশ্চেন গুলো পাস টেস্টের মতো হয় বেশিরভাগ। কিন্তু মানে পাস মেডিসিন ছাড়া আপনি পাস টেস্ট বুঝবেন না, এটা হলো আসল কথা। পাস মেডিসিনের থিওরি ছাড়া, পাস মেডিসিনের বেস ছাড়া পাস টেস্ট আপনি বুঝতে পারবেন। পাস টেস্টের কোশ্চেন গুলো কিন্তু ছোট, 2-3 লাইনের করে থাকে, তাই না? ঠিক না? তাহলে এটা হলো একটা এমসিটিটি, আর একটা নাম হলো শার্প সিনড্রোম। শার্প সিনড্রোম, এখানে এটা হলো মাল্টি ইমিউন শার্প ফ্রিজ দিয়ে মনে রাখবেন, মাল্টি সিস্টেম অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার। তার মানে মাল্টি সিস্টেম অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারের মধ্যে কি কি থাকবে? এসএলই থাকবে, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস থাকবে, মায়োসাইটিস থাকবে, এবং আমরা আরেকটু আগে দেখে আসলাম রেনল্ডস থাকবে, শোগরেনও থাকবে, তাই না? এবং এখানে অ্যান্টি আরএনপিটা পজিটিভ থাকে। এটা আমরা পড়ে ফেলছি। আজকে আমরা এখানে শেষ করব, আপনাদের এখানে আর বেশি আমি প্যারা দিব না। এখানে জাস্ট এই টপিকটাই জাস্ট মনে রাখবেন। আপনি ডার্মাটোমায়োসাইটিস এর ফিচার পাবেন বা পলিমায়োসাইটিস এর ফিচার পাবেন, তারপরে এখানে রেসপিরেটরি সিস্টেম প্লুরাইটিস পাবেন, পালমোনারি হাইপারটেনশন পাবেন, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ পাবেন। তাহলে এটা এমসিটিডি একটা কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ, তাই না? কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ গুলো, তাহলে এই এমসিটিডিটা কোন জোনকে ইনভলভ করবে লাংসের? এটা ধরেন লাংস, কোন জোনকে ইনভলভ করবে? আপার জোন না লোয়ার জোন না মিড জোন? সো অল দ্য কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ কজেস which zone fibrosis? Lower zone fibrosis. All the connective tissue causes lower zone fibrosis except ankylosing spondylitis, and this ankylosing spondylitis. So all the connective tissue and drugs will cause তো আপার জোন লাং ফাইব্রোসিস করে, আর অ্যাসবেস্টোসিস একটা করলাম লোয়ার জোন। all the connective tissue drugs and all the connective tissues except ankylosing spondylitis which will cause lower zone fibrosis, and all the drugs like methotrexate, bleomycin, sulfasalazine, nitrofurantoin will cause lower zone fibrosis. So what are the causes of upper zone fibrosis? All the occupational lung disease. Ankylosing spondylitis. Yes, all the occupational lung diseases like asbestosis, berylliosis, তাই না? সবকিছু কি করবে? আপার জোন ফাইব্রোসিস করবে, এক্সেপ্ট অ্যাসবেস্টোসিস বাদে যত অকুপেশনাল লাং ডিজিজ আছে আপার জোনের ফাইব্রোসিস করে দেয়। ওকে, আপার জোনে কি করে দেয়? ফাইব্রোসিস করে দেয়, এরকম ধরনের ফাইব্রোসিস। আর লোয়ার জোনে কারা করে তাহলে বলেন? কানেকটিভ টিস্যু, বাকি সব কানেকটিভ টিস্যু করে, অ্যাসবেস্টোসিস করে, একটা শিখলাম যে এটা ভুলা যাবে না কিন্তু। এখন দেখেন হেমাটোলজিক্যাল এমসিটিডি তে হেমাটোলজিক্যাল কি কি আপনারা পাবেন? এখানে আপনি টিটিপি পাইতে পারেন। হ্যাঁ, টিটিপি মানে মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ এর পেশেন্ট আপনাকে থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরার মানে নিয়ে আসতে পারে, এটা আমি সামনে পড়াবো আপনাদের। আচ্ছা, কার্ডিয়াকে কি পাইতে পারেন? পেরিকার্ডাইটিস,
প্লুরাল এফিউশন বা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, অ্যাক্সেলারেটেড করোনারি আর্টারি ডিজিজ, রেনালে পাবেন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এবং নিউরোসাইকিয়াট্রিক হিসেবে আপনি সিজার এন্ড মুড ডিস্টারবেন্স পাইতে পারেন। এখন এটাকে আপনি ইনভেস্টিগেশন গুলো কেমনি করবেন? আপনি তো দেখে আসছেন ইনভেস্টিগেশনে উপরে অ্যানিমিয়া পাবেন, তাই না? তো অ্যানিমিয়া, লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াও থাকতে পারে। আচ্ছা, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট পাবেন, ইএসআর সিআরপি বেশি থাকবে, অ্যানা পজিটিভ থাকবে, তাই না? অ্যানা পজিটিভ থাকবে, এবং অ্যানা পজিটিভ থাকলেও এখানে কিন্তু আমরা অ্যানা পজিটিভ থাকলেও এখানে যে যদিও আমরা এখানে পেশেন্টের সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস এসএলই ফাইন্ডিং পাবো, ফিচার পাবো, বাট এসএলই এবং সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস অ্যান্টিবডিগুলো কি হবে? কি হবে বলেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। ওকে, এসএলই আর ইয়ার মানে সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস অ্যান্টিবডিগুলো নেগেটিভ হবে। আপু আছেন?